and that is pin diagram of 8085. Hello. Hello. Yes, Hello. ma'am. Okay. Now, just fast take a revision of the features. Now, 8085 is a 8085 is a 8-bit or 1 byte or 2 nibble microprocessor. Okay. Why? Because ALU is 8-bit, internal external data bus is 8-bit. All the registers, general purpose registers or temporary registers are 8-bit. Operating frequency is 3 MHz. Data bus is 8-bit or 1 byte or 2 nibble long. Now, address bus is a 16-bit, means 2 byte or 4 nibble long. Okay. Due to 16 address bus, we can access 2 raised to 16, that is 2 raised to 6 into 2 raised to 10, that is 64 kilobytes of memory. Lower order address is always multiplexed with the data bus to reduce the external number of lines. Okay. To separate the address from the data, now we need to use a separate switch called as a latch. And to activate that latch or that switch, we need a signal called as ALE, that is address latch enable. Power supply required is 5 volts. Now there are 2 pins for the serial communication, SID and SOD. 8085 supports on-chip clock generator. Now 5 interrupts. Now highest priority interrupt is trap. Priority goes on decreasing from trap to RST 7.5 to 6.5 to 5.5 to INTR. INTR is the interrupt which is having lowest priority. Now trap is a non-maskable, that is non-avoidable interrupt. Whenever trap is generated, system has to attend it and then only go for its current execution. Now all other are the maskable, means avoidable. Now trap to RST 5.5, all are the vectored interrupt, means what? It is generated by the system. Inside the RAM, they are having the specific address. INTR is not generated by the system, that's why it is not having specific address. As there is a no address, that's why the term called as a non-vectored. Okay, it is generated by the user. Okay, now it is having again 8085 supports different 6 general purpose registers, B, C, D, H, L. A is a special register called as accumulator, which all are the 8-bit long. Then the flag register to record the status of result. Again, program counter and stack pointer, each of 16-bit long. Program counter and stack pointer both are used to carry the memory address. Okay. Now there is means 8085 having separate control bus to carry the control signals. And the addressing mode supported by 8085 are 5. That is immediate, register, direct, indirect, implied. Okay. Now this is the architecture diagram. Here is the ALU section. It contains 4 blocks: accumulator, temporary register, flag register, and ALU unit. ALU unit perform actual arithmetic and logic operation on the data given by accumulator and temporary registers. Now, whatever may be the data, one operand always present in the accumulator, second operand is in the temporary register. Now we cannot access temporary register. Now when we give the second operand in any general purpose register, automatically by the system it gets transferred into the temporary register and then given it to the ALU. ALU performs the operation again through the data bus. It will store result back to the accumulator, and whatever the result status, it is replicated in the flag register. Okay, next section is a general purpose register. See here, gray, before the temporary register. There are 2 temporary registers, W and Z, each of 8-bit long. It is used to carry the one operand internally. So it is also called as invisible. Why? Because user cannot see these registers. So W and Z are the temporary registers. Now next one is a general purpose register. B, C, D, H, L are the 6 general purpose registers available in 8085.
Each register is 8-bit long. Okay. Now user can use any of these registers to store the data, to store the result, or to store the memory address. But as we know that address is of 16-bit, register capacity is 8-bit. So we need to use a registers in pair to store 16 bits. Okay. So if we want to store 16-bit, then lower 8-bit is stored into C, upper 8-bit is stored into B. Hence, we can able to store 16-bit data in the register pair. So there are 3 register pairs available. B always paired with C, D always paired with E, and H always paired with L. Okay. Now there is a next section, that is stack pointer. Now stack pointer is again 16-bit long, which is used to carry the memory address. But which memory address? Now from where the next instruction is to be executed. जी पुढची instruction execute करायची आहे त्याचा memory address stack pointer मध्ये save केला जातो. Sorry, PC program counter मध्ये save केला जातो. Next one is a stack pointer. Stack pointer means what? Whenever system has to go to the change its sequence, then during the change in sequence, the next instruction address is stored into stack pointer by the operation push. Okay. Now PC go to the subroutine, it will execute that subroutine, and when it return back, it will take the value as a stack point which is stored in the stack pointer and try to execute the remaining execution. Try to complete the remaining execution. So taking the value from the stack is called as a pop operation. Again, push and pop operation is done multiple times depending upon, means by pushing and popping, the size of the stack going to be changed. When we do push operation, stack decremented. When we do pop operation, stack value incremented. Now again this instruction register, pink color. So instruction register is always present in between data bus and the decoder. So it will take the opcode part from the instruction and it will give that to the decoder. Okay. Now in another language, what we can write about the function of instruction register, that is, it is hold the opcode. Hold the opcode means what? See, this is the bus. What is the use of bus? To carry the signal. Okay. When we press A on the keyboard, okay, now it will reach to the CPU of the computer via this data bus. Data bus is nothing but the connecting wires. So in this data bus, there are 2 quantities present. One is a operand, one is a opcode in the instructions. Okay. So from that, it will only take the opcode part and it will give that part to the instruction decoder. Now inside the instruction decoder, there is a decoding operation is carried out. And depending on that instructions, it will generate the timing and control signal. Okay. Now after generating the timing and control signal, it will, this circuit, that is timing and control circuit, gives the proper signaling to all the internal circuits. Okay, this one, this one, this one. Again, you can see these red lines. Okay, these are the signals or the control signal generated by the timing and control unit. Okay, so timing and control unit going to change their values depending upon what? Depending upon the signal received from the instruction decoder. Okay, now here is upper part, here is the interrupt control, here is the serial input control. Okay, here is the address bus, here is the address data bus. So we will go this in detail. Okay, now see, we have already seen about the instruction register, that is, it is hold the opcode part and give that to the instruction decoder for further decoding. Program counter, it is a 16-bit register. It contains a memory address. Which memory address? From where the next instruction is to be fetch. Fetch means घेणे for execution. Okay. Now, see, again, means up till now you have got the clear idea about the PC. If not, then we will revise it today. Okay. Now see, what is the PC? PC is nothing but the pointer. We can say it is an arrow. Now what it points? It points the memory location. What is the use of pointing the memory location? When PC points any memory location, then computer or then the system executes the instructions present at that location. For example, if PC points the location 0001, then what happens? Then system takes this instruction for the execution. Okay. Now,
what means what the system does? System transfer 36 value into B. MVI. MVI means move. 36 value gets transferred or copied into B register. Now during that operation, PC automatically incremented by 1. Now what is the value of PC? 0001 plus 1, that is 0002. Now again system look towards the PC. Now PC points which location? This location. So system takes the instruction present at this location for the execution. So what is the instruction? Move C comma B, means whatever value present in the B gets transferred into C. Now during that operation, PC again automatically incremented by 1. Now it will become 0002 plus 1, that is 0003. Now again system look towards the PC. What is the address is shown by the PC, that is 003. So system takes the instruction which is present at this location. Now there is no problem if there is a simple instruction, that is data transfer instruction or arithmetic instructions or logical instructions. There is a problem or there is a trick when there is a branching instruction such as jump or call or return. Okay, so due to such kind of branching instruction, the sequence of program counter is going to be changed. Now see, system look to means system reach at this 003 as the value of PC is 003. So system now look towards the instruction present at this location. Now at this location 003, what is the instruction? That is jump to 000. So we allow the PC to jump at this location. So it is okay that PC go to that location and it will try to execute the subroutine. But what happens when that execution is going to be finished and when it will return to the main program, PC does not have any clue from where we need to start again. And for that, there is a next concept, that is a stack pointer. Okay, so see, when the PC is receiving branch instructions, it will change its sequence and go to the location mentioned in the instruction. Now what is mentioned in the instruction? That is go to 1000 or means execute the instructions from the address 1000. So PC is okay with that. PC go to that location and it will try to execute that subprogram. Okay, why subprogram? Because it is the main program, and in the main program we are allowing the PC to go towards the next location. So this is the subprogram. Okay, so PC does not have any objection to go to this. PC go to there, PC execute that instruction and it will return back. But while returning back, PC does not have any clue from where we have to start. And that's why it will look towards the stack pointer. Now, what is the role of stack pointer? When because of any branch instruction or because of any interrupt, when PC has to change their location, stack pointer is able to save the next location. Means what? At 0003, PC has to change its equation. So stack pointer, what does stack pointer do? Stack pointer store the next location, that is 0004. Okay, now when coming back to the PC look towards the stack pointer and it will again try to execute the remaining program starting from the location 0004, and hence the sequence is going to be maintained. ना अगेन इथे तुम्हाला एक क्वेश्चन येऊ शकतो की मॅडम आता परत समजा याच्यामध्ये लोकेशन 3 ला एक ब्रांच इन्स्ट्रक्शन आली, आता जर परत पुढे एखादी ब्रांच इन्स्ट्रक्शन आली तर काय होणार? तर सेम तसंच होणार. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की आता हे 003 लोकेशन झालं, आता नेक्स्ट समजा अगेन 0010 लोकेशनला परत एकदा आपण सांगितलं जम्प 2 लाख की 2 लाखाचं जे लोकेशन आहे, आता इथं 2 लाख म्हणू शकत नाही. का म्हणू शकत नाही? कारण की आपली कॅपॅसिटी 64,000 चीच आहे. तो कन्सिडर करा की इथं तुम्ही म्हणला जम्प टू 10,000, तो 10,000 ला पीसी अगेन जम्प करणार, परत सेम ऑपरेशन तिथं होणार. काय की 10,000 म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ती 10व्या नंबरची असेल तर 0011 इथं स्टोअर होणार आणि पीसी तिकडे जाणार, ते सब प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणार आणि जेव्हा तो इकडे रिटर्न येईल तेव्हा इथं काय दिसणार? त्याला 0011 आणि तो मग राहिलेला प्रोग्राम तिथं एक्झिक्यूट करणार. ओके, सो जे आता तुम्हाला म्हणजे आपल्या स्पेसिफिक जर सब्जेक्टसाठी कन्सिडर करायचं झालं तर तुम्हाला स्टेपर मोटरचे वगैरे प्रोग्राम्स आहेत, इव्हन कीबोर्डचे आहेत, त्याच्यामध्ये आपण डिले कॉल करतो. ओके ना, त्यामुळे आपण काय करतो? डिलेचं एक सब रुटीन एकदाच लिहून घेतो आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा आपण फक्त त्याला कॉल करतो. आता म्हणजे काय बघा, आता फॉर एक्झाम्पल एखादे प्रोग्राम्स असतात की ते तुम्हाला सारखे लागतात. ओके,
सो समजा तुमचा जर तुम्ही एक कोड लिहिला 1000 लाईनचा तुमचा एका प्रोजेक्टचा कोड आहे असं कन्सिडर करू आणि प्रत्येक 4 लाईन झाले की तुम्हाला ते म्हणजे आणि एक 10 लाईनचा कोड आहे तो प्रत्येक वेळेस तुम्हाला लागणार आहे. मग अशा वेळेस सिस्टीम प्रोग्रामर्स टाइम वाचवायसाठी प्लस तुमची मेमरी वाचवायसाठी काय करतात, एक सब प्रोग्राम म्हणून जो तुम्हाला सारखा लागणार आहे तिथे डिफाईन करतात. ओके. आणि जेव्हा तुम्हाला गरज असेल तेव्हा फक्त तुम्ही तो प्रोग्रामच्या 10 लाईन परत प्रत्येक वेळेस न लिहिता तुम्ही काय म्हणता, कॉल सबरुटीन. समजा मी जर याला एक्स नाव दिलं तर मी काय म्हणणार, कॉल एक्स. म्हणजे काय, ऑटोमॅटिकली तिथे जाणार, त्या 10 लाईन एक्झिक्यूट होणार, परत वापस येणार. समजा परत मी 5 एक्झिक्यूट केल्या लाईन्स आणि मला परत त्याची गरज पडली, मी फक्त म्हणणार कॉल एक्स आणि ते एक्झिक्यूट करणार. मग याच्यामुळे काय होतं की तुमची जी काही प्रोग्रामची मेमरी आहे ती सेव्ह होती का, प्रत्येक वेळेस सेम प्रोग्राम 10 वेळा लिहिणं. ओके. सो ते सिस्टीमसाठी काय होतं की तुमचे लोकेशन तिथे कन्झ्युम होतात. आणि सेकंड म्हणजे काय की प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायला कमीत कमी 1 बाईटची तरी मेमरी मशीन सायकल लागते. तर ते तुमचा वेळ पण वाचतो. सो एका लाईन मध्येच तुम्ही तो एक्झिक्यूट करू शकता. सो टू सेव्ह युअर मेमरी वी नीड टू गो फॉर दिस सब प्रोग्राम कन्सेप्ट. ओके. तो कळालं का? हॅलो हॅलो. येस मॅडम. कुणाला काही डाऊट आहे का सांगा बरं याच्या कन्सेप्ट मध्ये. आज आता आपण पुढची मेन कन्सेप्ट बघणार आहे म्हणून आपण रिव्हिजन पण फास्ट घेतली. स्टॅक पॉइंटर आणि प्रोग्राम काउंटर या 2 कन्सेप्ट कळाल्या का? नो. कोण आहे नो? कोण आहे नो? हॅलो. ठीक आहे, एकदा नो आलंय सो आपल्याला एकदा रिवाइज करावं लागेल. विशाल. ओके. सी ते इरेज करा. एकदा स्लाइड वर लिहित जाऊ नका तुम्ही, चॅट बॉक्स मध्ये आणि कंटिन्युअसली चॅट बॉक्स मला इथे दिसतो तुमचा. नाव सी एकदा आपण रिवाइज करू की काय आहे स्टॅक पॉइंटर आणि प्रोग्राम काउंटर. सो पहिली गोष्ट, स्टॅक पॉइंटर आणि प्रोग्राम काउंटर हे 2 पॉइंटर 8085 मध्ये प्रेझेंट असतात. ना दोघांची साईज किती आहे, 16 बीट. दोघांचं फंक्शन काय आहे, मेमरी लोकेशन दाखवायचे किंवा सेव्ह करायचे. ओके ना. आता पीसीने दाखवलेलं मेमरी लोकेशन आणि एसपीने दाखवलेलं मेमरी लोकेशन मध्ये काय फरक आहे हे आता बघायचं आपल्याला. नाव सी पीसी जे मेमरी लोकेशन दाखवतो त्याचा सिस्टीमला काय उपयोग होतो, तर सिस्टीमला कळतं की पुढची कुठली इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची आहे. ओके. सो पीसीची जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू सिस्टीम त्या व्हॅल्यूची इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करणार. ओके. मग आता आपल्याकडे टोटल किती लोकेशन्स आहेत, आपल्याकडे 64,000 लोकेशन्स अवेलेबल आहेत, 64K लोकेशन्स आहेत. आता काय आहे त्याचा आपण आन्सर फीचर्स मध्येच दिलं. ओके. की 16 ऍड्रेस लाईन्स आहेत, सो 2⁻16 नथिंग बट 64K. सो आपल्याकडे 64K लोकेशन्स आहेत. मग 64K लोकेशन्सला आपण इन्स्ट्रक्शन सेव्ह करू शकतो. मग आता इथं क्वेश्चन येतो की त्या 64,000 मधून नक्की कोणती इन्स्ट्रक्शन आता एक्झिक्यूट करायची. सो हे कोण ठरवणार, तर पीसी ठरवणार. पीसीची जी व्हॅल्यू असेल, ओके, ती इन्स्ट्रक्शन सिस्टीम एक्झिक्यूट करते. सिस्टीमला स्वतःचा ब्रेन नाही. सिस्टीम काय करणार, प्रत्येक वेळेस सगळ्यांची मदत करून ती एखादं टास्क कम्प्लीट करते. की अरिथमॅटिक लॉजिकल ऑपरेशन्सला ती एलयूचं घेते, कंट्रोल सिग्नल्सला टायमिंग अँड कंट्रोल सिग्नलची मदत घेते. ओके. डेटा सेव्ह करायला ती अक्युमुलेटर जनरल पर्पज रजिस्टरची मदत घेते. सिरियल कम्युनिकेशनसाठी एसआयडी एसओडी सेक्शनची मदत होती. ओके. तो सिस्टीमला कळत नाही की आता कुठून स्टार्ट करायचं. सो सिस्टीम काय करते, सिस्टीमने आधीच ठरवलंय काय, पीसीच्या ज्या व्हॅल्यू असतील त्याच्या तेवढ्या इन्स्ट्रक्शन आपण एक्झिक्यूट करायच्या. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या बुकमध्ये 1000 पेजेस असतात. तुम्ही काही 1000 पूर्ण पेजेस वाचत बसता का, नाही वाचत. ओके. मग तुम्ही काय करता की ठीक आहे आपल्या सिलेबसनुसार पॉईंट कुठले कुठले महत्वाचे त्याला तुम्ही टिक करता आणि फक्त तेवढेच पॉईंट वाचता. सेम वे जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोग्राम पूर्ण लिहिता तेव्हा तुमचा जो काही प्रोग्राम आहे हा मेमरीमध्ये सेव्ह होतो. ओके. तो सेव्ह कुठे होतो, तर जेव्हा तुम्ही लिहिता तेव्हा तुमचं 0 लोकेशन पासून स्टार्ट होतो आणि प्रत्येक वेळेस त्याची जेवढी कपॅसिटी आहे तसे लोकेशन तो प्रोग्राम घेतो. ओके ना. जेव्हा आता तुम्हाला प्रोग्राम एक्झिक्यूट, सिस्टीमला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा असतो तेव्हा कोणती एक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची हे कोण सांगतं, तर पीसी सांगतो. इथपर्यंत तरी कळालं का? पीसीचा फक्त यूज काय लक्षात ठेवणार तुम्ही, की जी इन्स्ट्रक्शन मला एक्झिक्यूट करायची आहे हे सांगणं कोणाचं काम आहे, पीसीचं. आता हे कळालं का नाही सांगा. चला फास्ट चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. इथं अजिबात रिप्लाय द्यायचा नाही स्क्रीनवर. चला फास्ट.
ओके. सो पीसीचा यूज काय तुम्ही लक्षात ठेवणार की मायक्रो प्रोसेसरला सांगायचं की कोणत्या लोकेशनची इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची आहे. ओके ना. आता हे पीसीचं झालं. मग एसपी पण मेमरी लोकेशन दाखवतोय आणि एसपी पण काय करतोय की मेमरी लोकेशन सेव्ह करतोय. मग आता त्याचा यूज काय आहे तर त्याचा यूज सगळ्याच केसमध्ये होत नाही. पहिली गोष्ट. मग कधी होतो एसपी किंवा स्टॅक पॉइंटरचा यूज जेव्हा की ब्रांचिंग इन्स्ट्रक्शन्स अशा असतात की त्या पीसीला सिक्वेन्स चेंज करायला लावतात. जेव्हा साध्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात त्या काय करतात 1 नंतर 2, 2 नंतर 3, सेकंड नंतर म्हणजे सेकंड नंतर थर्ड, थर्ड नंतर फोर्थ, अशा 1 बाय 1 इन्स्ट्रक्शन तिथं पीसी एक्झिक्यूट करतो. कारण की पीसीची ऑटोमॅटिक कपॅसिटी काय की तो एखादी इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झालं की स्वतः ऑटोमॅटिकली एकनीच इन्क्रीमेंट होतो. ओके. सो पीसी काय करणार आहे की पीसी लोकेशन दाखवणार आहे. त्या लोकेशननुसार सिस्टीम त्या इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करते. नो डाऊट. पण काही काही इन्स्ट्रक्शन्स अशा असतात की त्या पीसीला सांगतात की तू आता लोकेशन या लोकेशनला जा, तू त्या लोकेशनला जा. मग या केसमुळे काय होतं पीसीचं एक्झिक्युशन करायचा सिक्वेन्स चेंज होतो आणि मग तिथं कोणाची मदत घ्यावी लागते पीसीला स्टॅक पॉइंटरची. जेव्हा त्याचं सिक्वेन्शियली 1 बाय 1 रुटीन एक्झिक्युशन चालू असतं तेव्हा त्याला एसपीची गरज पडत नाही. पहिली गोष्ट क्लिअर करायची. जेव्हा त्याला ब्रांचिंग इन्स्ट्रक्शन्स असतात की ज्याच्यामुळे पीसीचा सिक्वेन्स चेंज होतो एक्झिक्युशनचा तेव्हाच त्याला एसपीची गरज पडते. मग आता काय गरज पडते तर बघा. आता कन्सिडर करा की लोकेशन 1 0 एक्झिक्यूट झालं, नंतर 1 झालं, नंतर 2 ची इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाली, नंतर तो 3 च्या इन्स्ट्रक्शनला आला. मग 3 च्या इन्स्ट्रक्शनला आल्यावर त्यांनी त्या इन्स्ट्रक्शननी काय सांगितलं. आता इथं कॉल 100 कोणी लिहिला आपण लिहिलं म्हणजे इनडायरेक्टली सिस्टीम आपणच कंट्रोल करतोय. पण आपल्याला आता सिस्टीमच्या आतमध्ये तर जाता येत नाही. ओके. मग आपण काय करणार इन्स्ट्रक्शन्स देणार आणि त्याच्यानुसार ते ऑपरेशन होणार. मग आता आपण इथं काय लिहिलंय कॉल 1000 म्हणजे आपण काय म्हणतोय पीसीला की त्या सबरुटीनला कॉल कर आणि तिथलं आधी एक्झिक्युशन कम्प्लीट कर. मग पीसी ऐकतो. मग पीसी काय करतो की पीसी काय करतो व्हॅल्यू 100 इंडिकेट करतो आणि पीसी तिथं जातो. मग आता सिस्टीमला काय करतं की चला पीसीची व्हॅल्यू 100 झाली. आता इथला प्रोग्राम आपल्याला एक्झिक्यूट करावा लागेल. ओके. नाव ठीक आहे. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही. तो एक्झिक्यूट करतो आणि रिटर्न येतो. आता जेव्हा रिटर्न येतो तेव्हा त्याला कुठं कळणार की आपल्याला कुठून आता राहिलेलं एक्झिक्युशन स्टार्ट करायचंय. मग ते कळायसाठी म्हणून पीसी काय करतो की जेव्हा तो पीसी स्वतःचा सिक्वेन्स चेंज करणार असतो तेव्हा ज्या इन्स्ट्रक्शनच्या लोकेशन पासून तो चेंज करणार आहे त्याच्या पुढचं लोकेशन म्हणजे आता बघा इथं 0003 इथं त्याला म्हणजे सिक्वेन्स चेंज करायची गरज आहे. तो काय करतो 004 हे जे लोकेशन आहे तो एसपी मध्ये सेव्ह करतो आणि मग जातो. मग आता जेव्हा तो रिटर्न येतो तेव्हा तो काय करतो आता त्याला म्हणजे आता तेव्हा राहिलेलं एक्झिक्युशन करायचंय वापस आल्यावर. मग तो एसपी कडे बघतो. एसपी कडे जी व्हॅल्यू स्टोअर केलेली आहे तिथून पुढे तो एक्झिक्युशन स्टार्ट करतो. आता कळालं का सांगा बरं. येस ऑर नो. हॅलो. येस. ओके. सो एसपी आणि पीसी या दोन खूप महत्वाच्या कन्सेप्ट आहेत ज्या की तुमच्या प्रोग्रामचा सिक्वेन्स डिफाईन करतात. ओके. ना ओके. एसबी बद्दल 4 पॉईंट जर सांगायचं म्हणलं तर स्टॅक पॉइंटर बद्दल आपण काय सांगू शकतो. अगेन स्टॅक पॉइंटर इज अ 16 बिट ऍड्रेस. इट इज यूज टू स्टोअर ऍक्ट एज अ मेमरी पॉइंटर यूज टू स्टोअर द मेमरी ऍड्रेस. ओके. नाव आता इथं लिहायची गरज नाही. तो तिकडे जाताना एसपी मध्ये सेव्ह करतो वगैरे. इथं तुम्हाला समजायसाठी सांगितलं. इथं तुम्ही फक्त स्टॅक बद्दल लिहायचं. स्टॅक म्हणजे काय एक मेमरी आहे पण ती मेमरी कोणत्या प्रिन्सिपलवर वर्क करते लास्ट इन फर्स्ट आउट. आता यात सुद्धा कालच्या टेस्टमध्ये काही जणांनी लास्ट इन लास्ट आउट लिहिलंय. ओके. तो तसं नाहीये. लास्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे काय बघा. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी पाण्याची बॉटल आहे किंवा ग्लास घेतला कन्सिडर करा आणि त्यात मी सांगितलं की तुम्ही 3 कलरचे चेंडू टाकायचे. 1 2 नंबर द्या त्याला. पहिल्यांदा तुम्ही 1 नंबरचा चेंडू टाकला, नंतर 2 नंबरचा बॉल इन्सर्ट केला आणि नंतर 3 आणि आता सांगितलंय की बाहेर काढा 1 बाय 1 बाहेर काढा. तुम्ही जो 3 नंबरचा शेवटी टाकला तर तो आधी काढावा लागेल ना. तरच तुम्हाला 2 काढता येईल आणि तरच 1 काढता येईल. मग या प्रिन्सिपलला काय म्हणायचं लास्ट इन फर्स्ट आउट. म्हणजे पहिल्यांदा 1 इन्सर्ट केला, नंतर 2 केला आणि नंतर 3 केला. लास्ट इन म्हणजे शेवटी कोण इन्सर्ट झालं 3 ना. आता बाहेर काढायचे तर पहिल्यांदा 3 ला काढावं लागेल म्हणून ते फर्स्ट आउट. जो शेवटी येतोय तो पहिल्यांदा जातो. याला काय म्हणायचं लिफो. सो स्टॅक म्हणजे डेटा स्ट्रक्चर मध्ये आणखी एक कन्सेप्ट आहे. तिथं वेगवेगळे प्रिन्सिपल असतात. लास्ट इन लास्ट आउट किंवा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके. सो स्टॅक पॉइंटर ही सुद्धा एक डेटा स्ट्रक्चर मधली कन्सेप्ट आहे.
त्यामुळे तिथे आपण फक्त ती कोणत्या प्रिन्सिपलवर वर्क करते, लिफो, दॅट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, ना आता कन्सिडर करा की स्टॅकची साईज 3 आहे, 3 आहे स्टॅकची साईज, म्हणजे 3 बॉल याच्यामध्ये बसू शकतात. आता मी जर तुम्हाला एक बॉल ऑलरेडी इन्सर्ट केला, आता किती झाली स्टॅकची साईज, एक बॉल जर इन्सर्ट केला तर रिकामे लोकेशन 2च राहिले, म्हणजे आधी 3 होती, आता किती झाली, 2 झाली. ओके, म्हणून आपण काय म्हणतो, ना इन्सर्ट करणं याला काय म्हणायचं, पुश. ओके, सो बाय पुशिंग ऑपरेशन the size of the stack or the value of stack is going to be decreased. का 3 आधी लोकेशन्स होते, आपण एक ऍड्रेस पुश केला, 2च लोकेशन राहिले, म्हणून मी काय म्हणलं, व्हॅल्यू डिक्रीज झाली. नाव आणखी मी जर एक पुश केलं ऑपरेशन, म्हणजे आणखी दुसरा एक ऍड्रेस जर याच्यामध्ये टाकला तर एकच लोकेशन वॅकंट राहिलं, म्हणजे आणखी डिक्रीज झाली. याच्या अपोजिट बघा, जर मी हे आता इथे किती राहिली साईज 1 रिमेनिंग, जर मी आता 2 ला पॉप केलं, पॉप म्हणजे काय, काढलं बाहेर, तो ऍड्रेस मी काढून घेतला, तर आता किती रिकामे लोकेशन राहिले, 1 आणि 2, म्हणजे काय, ड्युरिंग पॉप ऑपरेशन साईज ऑफ द स्टॅक इज गोइंग टू बी इन्क्रीज. म्हणून इथं काय लिहिलंय बघा, each time when the data is loaded means push operation into the stack pointer gets decremented, stack pointer decrement झाला. Conversely, याच्या अपोजिट, it is incremented when data is retrieved means pop operation from the stack. So 4 लाईन तुम्ही तुमच्या भाषेत सुद्धा लिहू शकता, समजलं असेल तर. पहिलं काय, स्टॅक पॉइंटर इज अ 16-bit memory pointer, it stores the memory address when PC goes to attend the branching instructions. Okay, third sentence तुम्ही काय सांगणार, it works on LIFO principle, that is last in first out. आणि फोर्थ सगळ्यात महत्वाचं काय सांगणार, ड्युरिंग पुश ऑपरेशन स्टॅक पॉइंटर इज डिक्रिमेंटेड, ड्युरिंग पॉप ऑपरेशन स्टॅक पॉइंटर इज इन्क्रिमेंटेड. आता तुम्ही मला सांगा, हे कळालं का? हॅलो, चॅट बॉक्स मध्ये. येस मॅम. येस ऑर नो? येस. हॅलो, हा, समजलं मॅडम. सगळ्यांना का फक्त चैतन्याला समजलं? बाकीचं काय, श्रद्धा, स्नेहल, नेहा, पूजा, शिवानी, सोनल, अंकिता, रेवती, गायत्री, ओके, समजले बऱ्यापैकी सगळ्यांना. ओके ओके, ना नेक्स्ट पार्ट बघा, इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर अँड कंट्रोल ग्रुप. यामध्ये आता आपण इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर अँड डिकोडर ऑलरेडी बघितलाय ना, आता कंट्रोल ग्रुप स्टार्ट करायचा आहे. त्याच्या आधी परत एकदा इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर तुम्ही सांगा मला काय असतो. इट इज ए 8-bit register just like every other register of microprocessor. Okay, the instruction may be anything like adding to data or moving the data or copy the data, etc. When such an instruction is fetched from memory, it is directed to instruction register. Okay, so the instruction registers are specifically to store the instructions that are fetched from memory. There is an instruction decoder which decodes the information present in the instruction register for further processing. So instruction registers आपण यूज काय सांगितलं तुम्हाला, it is used to hold upcode. Okay, and it will give that signal to decoder. And what is the use of decoder? Now it decodes the instruction and accordingly it will generate the control signal and gives that signal to control group. तेवढं जे आता वाचलं ते पण लिहायची गरज नाही, तुम्ही तुमच्या भाषेत लिहू शकता. हे बघा, इथे इन्स्ट्रक्शन पिंक कलरचे 2 बघा, इथे इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर आहे. याचा यूज काय सांगणार, अगेन इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द अपकोड. हा अपकोड होल्ड करतो आणि तो कुणाला देतोय बघा, एरो कुठे जातोय, हा इन्स्ट्रक्शन डिकोडरला. अँड गिव्ह दॅट अपकोड टू इन्स्ट्रक्शन डिकोडर. इन्स्ट्रक्शन डिकोडर नावातच सांगतो काय डिकोड करतो. इट इज यूज टू डिकोड द instructions or it is used to decode the opcode and accordingly generates the control signal. Now depending upon the control signal, ते control signal तो कुणाला देतोय, टायमिंग अँड कंट्रोल युनिटला देतोय, म्हणून हा एरो आहे इथं. ओके, आणि त्याच्यानुसार मग प्रॉपर कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट केले जातात आणि ते वेगवेगळ्या युनिटला तसं काम करायसाठी सिग्नल देतात. ओके, ना आजचा महत्वाचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे ते म्हणजे टायमिंग अँड कंट्रोल युनिट. एकदा का हा पार्ट तुम्हाला समजला की तुम्ही आर्किटेक्चर पूर्ण व्यवस्थित कळालं असं आपण म्हणू शकतो. बऱ्यापैकी तुम्हाला आता कळालेलं आहे.
ALU सगळ्यात मेन होतं, त्याच्यानंतर रजिस्टर ग्रुप एक होता, त्याच्यामध्ये 3 रजिस्टर होते, टेम्पररी, जनरल पर्पज आणि स्पेशल पर्पज. स्पेशल पर्पज मध्ये मेन कोण होतं, SP आणि स्टॅक पॉइंटर आणि प्रोग्राम काउंटर. ओके, हे दोनच असे रजिस्टर आहेत की जे 16 बीट आहेत, बाकी सगळे रजिस्टर कसे आहेत 8 बीटचे आहेत. ओके, 16 बीटचे असल्यामुळे मॅक्सिमम ते कशासाठी यूज केले जातात, ऍड्रेससाठी. ना नेक्स्ट वन इज अ टायमिंग अँड कंट्रोल युनिट. आता टायमिंग अँड कंट्रोल युनिटचं फंक्शन काय आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल, मी जर तुम्हाला सांगितलं की मी जर तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही 1, 2, 3 थर्ड स्टेअरकेस वरून डायरेक्ट फोर्थला जावा. ओके ना, थर्ड वरून फोर्थला जावा, पण बाय डिफॉल्ट तुम्हाला कुठून जावं लागतं, 1 आणि 2 स्टेप्स कम्प्लीट करावे लागतात, मग तुम्ही थर्डला जाता आणि मग तुम्ही फोर्थला जाऊ शकता. समजतंय ना. हे कशावरून झालं, म्हणजे तुम्ही 1, 2 ऑटोमॅटिकली केलं, थर्ड आणि फोर्थला जाताना तुम्हाला काय लागलं, कंट्रोलिंग लागलं. म्हणजे काय की ते ऑर्डर होती की थर्ड वरून फोर्थला जावा. नाव हे जर कळलं नसेल एक्झाम्पल, तर आणखी एक कन्सिडर करा की तुम्हाला मी ऍडिशन सांगितली आहे की B आणि C रजिस्टर मधला डेटा ऍड करा. ओके, तुमचा क्वेश्चन काय पाहिजे मला, आणि मी जर म्हणलं B आणि C मधला डेटा ऍड करा आणि मला आन्सर सांगा, तुमचा मला क्वेश्चन काय पाहिजे. हॅलो, मी जर आता तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिली, म्हटलं B रजिस्टर मधला डेटा C मधल्या रजिस्टरला ऍड करा आणि मला पटकन रिझल्ट सांगा, तुमचा मला क्वेश्चन काय पाहिजे इथं. का तुम्ही मला आन्सर सांगू शकता डायरेक्ट. हॅलो, ओके, हे बघा, मी जर तुम्हाला आता सांगितलं की रजिस्टर B आणि C तुम्हाला 2 रजिस्टर दिलेले आहेत की जे डेटाला सेव्ह करतात. ओके, आता मी तुम्हाला ऑपरेशन काय सांगतेय, B मधला डेटा जो काही आहे तो C मधल्या डेटाशी ऍड करा आणि मला लगेच आन्सर सांगा. तुमचं मला क्वेश्चन काय पाहिजे इथं, तुम्ही आन्सर सांगू शकताय का मला आता. नाही सांगू शकत ना. का नाही सांगू शकत. नो डेटा, व्हॅल्यू नाही येत ना तुमच्याकडे, तुम्ही काय म्हणणार मॅडम आम्हाला व्हॅल्यू द्या. येस, आता जर मी तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन केला काय, ते रिपीट कट करा. आता जर मी तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन केला काय की B मध्ये व्हॅल्यू 02 सेव्ह केलेली आहे, C मध्ये व्हॅल्यू 03 सेव्ह केलेली आहे, ते 2 डेटा B आणि C ऍड करा आणि मला रिझल्ट सांगा, तर तुम्ही सांगू शकताय का. ओके, 05 लगेच तुम्ही सांगितलं. ओके, म्हणजे काय झालं की तुम्हाला ऍडिशन ऑपरेशन करायचंय, पण त्याच्या आधी तुमच्याकडे डेटा पाहिजे. ओके, नाव आता हे समजायला इथं एक मी हे लिहिते. ओके, मूव काय करतं किंवा MVI B,05 किंवा B,02 आपण घेतलेली व्हॅल्यू घेऊ, MVI C,03. याचा अर्थ काय, MVI ही एक इन्स्ट्रक्शन आहे, आपण इन्स्ट्रक्शन सेट मध्ये डिटेल बघणार आहे. MVI म्हणजे काय, मूव्ह करा, काय जी काही इमिजिएट व्हॅल्यू दिलेली, आपण काय व्हॅल्यू दिली आहे 2 व्हॅल्यू कुठं मूव्ह करा, B मध्ये. तर B ची व्हॅल्यू काय झाली, ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यावर B इज इक्वल टू काय झालं, 2 झालं. ओके, नेक्स्ट गुड. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन मी काय दिली तुम्हाला, C इज इक्वल टू 03. तो जेव्हा ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होईल, C ची व्हॅल्यू काय झाली, C इज इक्वल टू काय झालं तुमचं 03. आता मी तुम्हाला पुढची इन्स्ट्रक्शन दिली काय, ऍड C. ओके, तर B च्या ऐवजी A घ्या, का ते तुम्हाला मी इन्स्ट्रक्शन सेटच्या वेळेस सांगते. ओके, मी जर आता तुम्हाला पुढे नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन दिली काय, ऍड C. ओके, सो ऍड C चा अर्थ काय असतो, परफॉर्म A प्लस ऍडिशन. ओके, अँड स्टोर द रिझल्ट इनटू A. येस ना, म्हणजे आता इथं ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यावर A ची व्हॅल्यू काय होणार आपली 05. समजताय का. येस, इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट आहे का सांगा बरं. हे आपण का बघतोय की टायमिंग अँड कंट्रोल युनिटची गरज काय ते बघायचंय.
ओके नाव म्हणजे काय बघा, आता मला जर ऍडिशन करायची असेल तर मला काय लागणार, डेटा लागणार. ओके सो एक डेटा मी काय सांगितलं, कंपल्सरी कोणत्याही ऑपरेशन मध्ये अक्युमुलेटर मध्ये असतो. दुसरा तुम्ही जनरल पर्पज रजिस्टर मध्ये डेटा ऑटोमॅटिकली by the system or through the system it will get transferred into temporary register. म्हणजे सी ला जरी आपण आता 03 दिलं असणार, सिस्टीम तो कुठे घेईल, डब्ल्यू किंवा झेड मध्ये. आपण कधीही प्रोग्राम मध्ये डब्ल्यू किंवा झेड यूज करत नाही. व्हाय, बिकॉज दीज रजिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दी युजर्स. ओके नाउ सी, आता ए ची व्हॅल्यू 02 झाली, सी ची व्हॅल्यू 02 झाली आणि ऍड सी मध्ये काय झालं, मग ए आणि सी ऍड झालं. जो काही रिझल्ट असतो तो ऑलवेज अक्युमुलेटर मध्ये असतो. त्यामुळं इथे ए ची व्हॅल्यू तुम्हाला ए इज इक्वल टू काय मिळाला, 05. ओके मग आता हे ऑपरेशन व्यवस्थित कधी होईल, जेव्हा पहिली इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होईल, काय ए ची व्हॅल्यू 02 झाली, नंतर जेव्हा दुसरी इन्स्ट्रक्शन सी ला असाइन केलं जाईल आणि मग ऍडिशन केली जाईल. ओके जर पीसीने पहिल्यांदाच ऍड सी केलं तर तुम्हाला करेक्ट आन्सर मिळेल का, नाही मिळणार. का, कारण की अजून व्हॅल्यूच असाइन नाही झाल्या. येस ऑर नो, म्हणजे काय की पहिल्यांदा व्हॅल्यू असाइन व्हायला पाहिजेत आणि व्हॅल्यू असाइन झाल्यावर मग तुमचं ऑपरेशन व्हायला पाहिजे. येस ऑर नो, म्हणजे काय इथं सिक्वेन्स मेंटेन करायची गरज आहे ना, की तुम्ही आधी व्हॅल्यू असाइन करा आणि मग ऑपरेशन करा. नाही तर आपल्या पहिल्या क्वेश्चन सारखं मी तुम्हाला व्हॅल्यू नाही दिला आणि मी विचारते बी आणि सी ऍड करा आणि मला रिझल्ट सांगा. येस ऑर नो, की तिथं तुमचा जो काही कम्प्युटर आहे तो पण तुम्ही जाता जसं ब्लँक होता, की काय सांगायचं, मॅडम तर बी आणि सी ऍड करून व्हॅल्यू द्या म्हणतायत पण काय व्हॅल्यूच नाहीयेत. तसंच सिस्टीमचं होतं की सिस्टीमला तिथं व्हॅल्यूच मिळत नाहीत. मग या कोणत्याही प्रोग्रामसाठी जो काही प्रॉपर कोणत्याही प्रोग्रामसाठी जो काही प्रॉपर सिक्वेन्स असतो की आधी व्हॅल्यू असाइन होतील, नंतर रिझल्ट असेल, किंवा आता आपण जो काही प्रोग्राम लिहिला त्याच्यामध्ये काय होणार की आधी ए ची व्हॅल्यू 2 होणार, नंतर सी ची व्हॅल्यू 3 होणार आणि मग ए आणि सी ऍड होणार. ओके म्हणजे हा सिक्वेन्स झाला ना. हा सिक्वेन्स मेंटेन करायचं काम कोणाचं आहे, टायमिंग आणि कंट्रोल युनिटचं. तर ते जे काही लिहिले ते आधी कट करा बरं. स्लाइडवर आता कोणीही लिहायचं नाही, नसेल तर मी त्यांना ब्लॉक करणार आहे. कट करा ते रिस्पेक्ट आणि